بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ تمام دوستوں کی خدمت میں انتہائی ضروری حالات کے نتیجے میں حاضر ہوں. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم ضلع جعفر آباد کے شہری انتہائی مشکل حالات میں زندگی گزار رہے ہیں. ہم جس ضلع میں رہتے ہیں یہاں کے منتخب نمائندے جو ہیں وہ جمالی اقوام سے ہیں. اللہ ان کا بھلا کرے، لیکن گزارش یہ ہے کہ ان جمالی جو ہمارے ایم پی ہیں، ایم این ہیں، ان کی مہربانیوں کی وجہ سے ہم آئے روز بے عزت ہوتے ہیں، ہم آئے روز تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، آئے روز ہمارے شہروں میں سیلاب آتے ہیں، آئے روز ہم مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں. ہم اپنے منتخب نمائندوں کو ووٹ کی پرچی سے بادشاہ بناتے ہیں. یہ اسمبلی میں جاتے ہیں، ان کو جھنڈا ملتا ہے، ان کو ڈنڈا ملتا ہے، ان کو گاڑی ملتی ہے، سرکاری گھر ملتا ہے، فیول ملتا ہے. یہ اسکیمات تجویز کرتے ہیں اور ہر اسکیم پہ ان کا 10 سے 15% کمیشن ہوتا ہے، جس کو رائلٹی کہتے ہیں. یہ ہم سے کھاتے ہیں، یہ ہمارے بلبوتے پر ہے. آج میرے خیال میں آج نہیں، گزشتہ روز جمعے کے روز، آج ہفتہ ہے، کل گزشتہ روز 50 کروڑ کے ٹینڈر ہوئے بی اینڈ آر میں. اس کی جو رائلٹی بنتی ہے یا کمیشن بنتی ہے ایم پی ایس کی، وہ 5 کروڑ سے زائد ہے. یعنی گزشتہ 4 سال سے ابھی حکومت، صوبائی حکومت یا مرکزی حکومت ہو، ان کا ٹرن اوور پورا ہونے والا ہے. ہمارے ان لوگوں نے کروڑوں اربوں روپے بنائے، لیکن جب سیلاب آیا، جب بارش ہوئی، اس کے نتیجے میں جب سیلاب آیا تو ہم ڈوب گئے. کوئی ہمیں پوچھنے بھی نہیں آیا. حالانکہ ہمارے ارد گرد آپ دیکھ لیں، آپ شہداد کوٹ چلے جائیں، وہاں پر سردار خان چانڈیو، برہان خان چانڈیو کو ایک بندے نے گالیاں دینا شروع کر دی. جب ان سے ملنے گیا تو برہان خان نے کہا کہ آپ کا حق ہے، آپ مجھے گالیاں دو، میں آپ کے پاس دیر سے پہنچا ہوں کیونکہ علاقہ بہت بڑا ہے، آپ کا حق ہے، آپ مجھے گالیاں دو. ہمارے منتخب نمائندے ہمارے پاس نہیں آئے. اس کے علاوہ ہمارے منتخب نمائندان، جو ہمارے نمائندے ہیں، منتخب نمائندے، ان کی بے حیثی، ان کی خود غرضی کی وجہ سے ہمارے افسر بھی 2 نمبر ہو گئے. بلکہ 2 نمبر افسر لائے گئے، ڈھونڈ کے 2 نمبر افسر یہاں پر لائے گئے. ڈپٹی کمشنر جعفر آباد رضا خان خجک، آپ کو پتہ ہے گزشتہ 3.5 سال سے یہاں پر تعینات ہے. خجک صاحب نے کتنے لوگوں کو گالیاں دیں، کتنے لوگوں کو مارا، تشدد کیا. یہاں پر جب نیا سیلاب آیا تھا تو خجک صاحب نے مجھے فون کیا کہ میری ہیلپ کرو، میں شہر کو بچانا چاہتا ہوں. میں نے ان کی ہیلپ کی، میں نے ان کو ہیرو بنایا. لیکن پھر اس نے 2 نمبری شروع کی. جب 2 نمبری شروع کی، جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے پھر اس کو ہیرو سے 0 بنا دیا. ابھی آپ دیکھ لیں، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی انور کمرانی، ان کو 6 ماہی 2.25 کروڑ روپے فنڈ ملتا ہے. لیکن اس ایمرجنسی میں، اس سیلاب میں، ان بارشوں کی وجہ سے بلوچستان حکومت نے گزشتہ ماہ 4 اگست کو ان کو 25 لاکھ روپے دیے اور رواں ماہ 4 ستمبر کو ان کو 70 لاکھ روپے کے دیے، تاکہ آپ شہر میں کام کریں، صفائی ستھرا کام کریں، پانی نکالیں، کیچڑ اٹھائیں. لیکن نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میر فائق جمالی کا ان کا ساتھ ایک معاملہ ہے. بلوچستان میں بلوچستان عوامی پارٹی کی حکومت ہے اور اسی وجہ سے میر فائق خان کے لیے ایک بندوبست کیا گیا ہے کہ آپ کی مالی حالت خراب ہے، اس لیے یہ اپنا انور کمرانی صاحب آپ کی مالی سپورٹ کریں گے. 2.5 ماہ میں 3 کروڑ روپے نکال کے یہ لوگ کھا گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. ابھی میں بات کرتا ہوں کہ میں بلال شبیر کو جو ایسی جھرپٹ ہے، اس کو بھی 3.5 سال ہو گئے ہیں، 4 سال ہو گئے ہیں. اس کو میں اچھا بندہ سمجھتا تھا.
इसको मैं शरीफ आदमी समझता था, लेकिन आज इसने मुझे फोन पे मुझे गाली दी है, ठीक है, व्हाट्सएप पे मुझे गाली दी है, व्हाट्सएप कॉल पे मुझे इसने गाली दी है। मैं ये पूछना चाहता हूं बाजवा साहब से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा साहब से पूछना चाहता हूं, मैं डीजी ISI साहब से पूछना चाहता हूं, मैं मियां नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, आसिफ अली ज़रदारी पूछना चाहता हूं, भाई हम बलोचिस्तान वालों ने कसूर क्या किया आखिर? आप हमें मारते भी हो, हमें लापता भी करते हो, आपके अफसर यहाँ पर जो आते हैं पता नहीं वो लाहौर की एक बाजार है उसकी पैदावार है, पता नहीं कौन है। मैं पंजाबियों को इज्जत करता हूं, लेकिन एक पंजाबी जब मुझे गाली देगा ना फिर मुझे पुरानी बातें याद आएंगी। एक ऐसी की औकात क्या है मुझे गाली दे, बिलाल शबीर की औकात क्या है मुझे गाली दे। तुमने मुझे गाली दी, मैं तुम्हें 10,000 गालियां दे सकता हूं, अभी दूंगा अभी, ठीक है। तुम्हारी हैसियत क्या है? 2 टके की हैसियत तुम्हारी नहीं है। तुम कितने ग्रेड के अफसर हो? मैं तो डीजी ISI के बारे में बात करता हूं, ISI के बारे में बात करता हूं। भाई हमने बलोचिस्तान वालों ने गुनाह क्या किया है? एक जमाली हमें यहां पर लूट रहे हैं, हमारे शहरों को इन लोगों ने डैम बनाया हुआ है, सारे सीम शाख के नाले जो खत्म है, उनके पुश्ते कमजोर हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? हम कभी भी नहीं डूबते। ये 2010 का सैलाब नहीं, असल सैलाब 2010 का था, जब सखर से टोड़ी बंद से पानी आया था। अभी हमें डुबोया गया है जमालियों ने। जमाली जो हमारे मुल्क नुमाइंदे, सारी कौम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जमाली जो हमारे मुल्क नुमाइंदे, ये इंतहाई करप्ट हैं, ये इंतहाई भूखे हैं। और दूसरी बात, अफसर यहां पर जो लाए जाते हैं इंतहाई 2 नंबर, इंतहाई घटिया अफसर यहां पर लाए जाते हैं, चाहे वो DC हो, AC हो या चीफ ऑफिसर हो। मैं बिलाल शबीर से कहता हूं कि भाई बात सुनो, गाली मुझे भी देनी आती है, अपनी औकात में रहो बिलाल शबीर, अपनी औकात में रहो। आप बाजुआ हो तो मैं बड़े बाजुआ को कहता हूं अपने छोटे बाजुआ का समझाओ, अपनी औकात में रहो कुत्ते, अपनी औकात में रहो। मुझे गाली देते हो भड़वे, अपनी औकात में रहो। हम बलोचिस्तान वाले गुलाम हैं, तुम वायसराय हो। मैं बहुत गंदी गालियां दे सकता हूं तुमको बिलाल शबीर, अपनी औकात में रहो, अपनी औकात में रहो। मैं बाजवा साहब कहता हूं, डीजी ISI से कहता हूं, कोर कमांडर आसिफ गफूर साहब से कहता हूं कि अपने इन दलों को समझाओ। मैं CM बलोचिस्तान को कहता हूं अपने इन दलों को समझाओ। हम गुलाम हैं, बलोचिस्तान के लोग, बलोच हम गुलाम हैं। आप हमें मारते हो, लापता करते हो, हम सैलाब ज़दा हैं, हम तकलीफ में हैं। घटिया लोग बिठाए हुए हैं CM बलोचिस्तान ने। डिप्टी कमिश्नर घटिया इंसान है जाफराबाद का, AC घटिया इंसान है जाफराबाद का, चीफ ऑफिसर घटिया है जाफराबाद का, डेरा लायर का। शर्म करो कुछ। मैं अपील करता हूं कमर जावेद बाजवा साहब से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, हमने क्या गुनाह किया भाई? क्या गुनाह किया हमने? हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, अपने शहर की, अपने इलाके की बात करते हैं। आपने यहां पर घटिया बंदे बिठाए हुए, हमें फोन करके गालियां देते हैं हमें। बिलाल शबीर अपनी औकात में रहो भाई। मैं फिर कहता हूं मुझे पंजाबियों से मोहब्बत है, लेकिन तुमने मुझे गाली दी है, तुम जैसा घटिया इंसान कोई नहीं है। मैं तुमको बहुत ज्यादा गालियां दे सकता हूं, तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। बिलाल शबीर अपनी औकात में रहो। ऐसी झरपट भूल जाओ कि तुम किसी और जगह में रहते हो, तुम बलोचिस्तान में रहते हो। तुम, हम लोग इतने बुज़दिल नहीं है कि तू व्हाट्सएप में मुझे गाली देगा। मैं बाजवा साहब से एक मरतबा आखिर में अपनी बात खत्म करूंगा। एक तो हमारे ये जमाली जो मुल्क नुमाइंदे हैं, ये इंतहाई कमीने हैं, इनकी वजह से हम बेइज्जत हैं। अगर ये जमाली नुमाइंदे हमारे गैरतमंद होते ना, आज हम बेइज्जत ना होते। ये DC कभी किसी को फोन करके गालियां देता है, कभी कोई अफसर किसी को फोन करके गालियां देता है। ये हमारे जमाली नुमाइंदे इंतहाई बेगैरत हैं, इनमें हया शर्म नहीं है। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील करता हूं कि डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद को यहां से निकालो, बिलाल शबीर को यहां से, बाजवा को निकालो यहां से। ये वो बाजवा नहीं है, ये हीरा मंडी का पैदावार होगा, ये असल बाजवा नहीं है ये। इसको निकालो यहां से, और वो चीफ ऑफिसर अनवर कमरा को यहां से निकालो, या मुझे गिरफ्तार करो, सारे शहर को हिरासत में लो। आप दुश्मन हो, सब दुश्मन है ये हमारे। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे आप हमें गालियां देते हो फोन करके। मैं कोई फिरोज जमाली हूं अब तुम मुझे गालियां दोगे फोन करके? मैं चुप रहूंगा? तुम्हारी मैं कंट्रोल कर रहा हूं।
بلال صاحب میں تمہارا حشر نشر کروں گا، تم نے مجھے گالی دی ہے فون کر کے، ہیرا منڈی کی پیداوار. اوکے تھینکس، شکریہ. اس کو بند کرو یار.